أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سلسلہ پاکستان شناسی کے تحت ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قیام پاکستان کے باوجود ہماری زندگی میں تشکیک اور بے یقینی کیوں؟ پاکستان کے قیام کو 71 سال ہو گئے ہیں۔ غیر منقسم بر صغیر پاک و ہند میں ہم جن مظالم اور جن چیرہ دستیوں کا شکار تھے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم نے جانوں کا نذرانہ، ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تاکہ ایک الگ ملک کا قیام کر کے ایک الگ ریاست کو وجود میں لا کر اپنی زندگی کو ارتقاء پذیر بنا سکیں۔ غیر منقسم بر صغیر میں ہماری زندگی بے یقینی، تذبذب اور نفاق پر مبنی تھی۔ وہاں ہمیں ہماری زندگی کے بنیادی شعبجات میں آزادی حاصل نہیں تھی۔ حصول آزادی کے لیے ہم نے قیام پاکستان کیا، مگر قیام پاکستان کے باوجود ہماری زندگی اخلاقی، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تعلیمی پہلوؤں میں اسلامی نمونے پر نہ ڈھل سکی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب قیام پاکستان ہو گیا، پاکستان کا قیام ہو گیا، تو پھر یہاں اخلاق کا وہ دستور رائج ہوتا جو قرآنی اخلاقیات ہیں۔ یہاں معاشرتی وہ نظام ہوتا جس کو قرآن مثالی معاشرہ کہتا ہے۔ یہاں معاشی وہ سسٹم ہوتا ہے جسے قرآن نظام ربوبیت کہتا ہے۔ یہاں سیاسی وہ اسٹرکچر ہوتا جسے قرآن خلافت کہتا ہے۔ یہاں تعلیم کے وہ اسباق پڑھائے جاتے، تعلیم کے وہ اسباق دہرائے جاتے جن سے قوموں کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بجائے یہ کہ ہماری زندگی اسلامی نمونے پر ڈھلتی، مگر ہم نے وہ ملک جس کو ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا، اس میں یہ بات چھڑ پڑی کہ آیا پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے یا اسلامک اسٹیٹ ہے۔ بہرحال ہماری زندگی اسلام کے نمونے کے مطابق نہ ڈھل سکی۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان کا تدارک کیسے ہوگا؟ ان کا حل کیا ہے؟ ان کا جواب کیا ہے؟ ان کی روشنی میں ہماری زندگی اسلامی نمونے کے مطابق ڈھل سکے۔ عزیزان مکرم، اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ بے یقینی عام ہے، قول و عمل میں تضاد ہے، طبقاتی کشمکش ہے، علاقائی عصبتیں ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، اغوا ہے، ظلم و استبداد کا بازار گرم ہے، بھوک و افلاس ہے،
لا قانونیت ہے، تشدد و تعصب ہے، نیکی پامال ہے، نیکی کا احسان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، بدی غالب ہے، واعظ بے اثر ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ ہم ان آرزوؤں کے علاج کی آرزو سے بھی محروم ہیں۔ یعنی ہماری آرزو یہ ہونی چاہیے کہ بے یقینی عام کیوں ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ قول و عمل میں تضاد کیوں ہے، اس کا حل ہونا چاہیے۔ طبقاتی کشمکش کیوں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ علاقائی عصبیتیں کیوں ہیں، ختم ہونی چاہیے۔ چوری، ڈاکہ، زنا، اغوا کیوں ہے، انہیں رفع ہونا چاہیے۔ لا قانونیت اور تشدد، ظلم و بربریت کا بازار کیوں گرم ہے، انہیں ختم کرنا چاہیے۔ نیکی پامال کیوں کی جا رہی ہے، نیکی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بدی کو مغلوب کرنا چاہیے۔ یہ ساری ہماری آرزوئیں ہیں، مگر ہم ان آرزوؤں کے علاج سے بھی محروم ہیں، کیونکہ ہم اصلاح کی جد و جہد میں کامیابی کے یقین سے بھی عاری ہیں۔ ہمارے اندر یقین کا عنصر مفقود ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ بے مقصدی کا نتیجہ ہے، یہ بے راہ روی کا نتیجہ ہے۔ لیکن پھر سوال ہوتا ہے، یہ بے یقینی کیوں ہے؟ عزیزان مکرم، مقصد نہ ہو تو یقین کی حاجت نہیں رہتی، جہت قبلہ متعین نہ ہو تو یقین کی ضرورت نہیں رہتی۔ کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، کوئی منزل مقصود نہ ہو تو پھر یقین کی حاجت نہیں رہتی۔ مقصد نہ ہو تو عمل کا رخ متعین نہیں ہو سکتا، مقصد نہ ہو عمل اپنی صحیح جہت میں نہیں چل سکتا، مقصد نہ ہو قوموں کے اندر ارتقاء نہیں آ سکتا، مقصد نہ ہو تو بے مقصدی کی زندگی انسان گزارتا ہے، حیوانیت کی سطح پر آتا ہے۔ اس لیے بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے، قول و عمل میں تضاد ہے۔ کیوں کہ جس چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے خلاف عمل کیا جاتا ہے۔ موقع پرستی، مفاد پرستی کے ماحول میں کوئی تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ یہاں موقع پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، عناد پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، فرد کے سامنے کوئی حیات بخش مقصود نہ رہے تو پہلے وہ نشاط کاری، پھر لذت اندوزی، پھر ہوس انگیزی اور پھر معصیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ قوم کا کوئی اجتماعی مقصد نہیں ہے، بس نشاط کاری ہے۔ پارکیں بنائی جا رہی ہیں، سیاح گاہیں بنائی جا رہی ہیں، سیر و تفریحیں کی جا رہی ہیں، نشاط، لذت اندوزی، مرغن غذائیں پکائی جا رہی ہیں، ہوٹلز کھولے جا رہے ہیں، میرج سینٹر کھولے جا رہے ہیں، لذت اندوزی کے ذرائع کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہوس انگیزی اور معصیت کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، اور پھر تمام جرائم اسی ہوس انگیزی اور معصیت کاری سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب حیات اجتماعی کا کوئی مقصود نہ رہے تو پھر موت وارد ہو جاتی ہے۔ ان مردہ افراد سے بننے والا معاشرہ بھی مردہ ہوتا ہے، کیونکہ اجتماعی موت عدم اور وجود کو برابر کر دیتی ہے۔ جب قوموں پر موت وارد ہوتی ہے تو وہاں عدم اور وجود برابر ہو جاتا ہے۔ قوموں کی موت یہ ہے کہ غایت کی بصیرت ختم ہو جائے، نظام فکر کی روح فنا ہو جائے، تصور کائنات مٹ جائے، فضائل اخلاق مسخ ہو جائے، یعنی انسان کے اندر نظام بصیرت نہ رہے، نظام فکر کی روح نہ رہے، تصور کائنات کی کوئی
अहमियत न रहे, अखलाक की कोई वैल्यू ना रहे, तो फिर इसी को बेराह रवी और बेमकसदी कहते हैं। अजीजान मुकर्रम, आज नारा लगाया जा रहा है कि अक़दार बदल गई हैं। जनाब, अक़दार बदल गई हैं, याद रखें, अक़दार नहीं बदलती। अक़दार एक वो होती हैं जो मुस्तकिल और बिज़ात मकसूद होती हैं, जिन्हें परमानेंट वैल्यूज कहते हैं, मुस्तकिल अक़दार कहते हैं। वो कभी नहीं बदलते। नेकी आज भी नेकी है, कल भी नेकी थी और नेकी नेकी रहेगी। जिना बुराई है, वो कल भी बुराई था, आज भी बुराई है। चोरी बुरा अमल है, वो कल भी बुरा था, आज भी बुरा है। एहसान अच्छा अमल है, ये कल भी था और आज भी है। ये मुस्तकिल अक़दार है, परमानेंट वैल्यूज है। इंसान आज भी काबिल एहतराम था, वो कल भी काबिल एहतराम है। इंसान आज भी हुर्मत के काबिल है, वो कल भी हुर्मत के लायक था। दूसरी वो अक़दार होती हैं जिनकी ज़ात, जो मकसूद भी ज़ात नहीं होती, लेकिन वो किसी ज़ात, किसी मकसूद भी ज़ात के साथ मुंसलिक होकर कदर और वैल्यू पाती हैं। ये इनको हम इजाफी अक़दार कहते हैं। लेकिन जब सीरत में ज़िवाल आ जाए, किरदार में ज़िवाल आ जाए, तो अक़दार कामिला मफाद परस्ती के तकाज़ों की तकमील का ज़रिया बन जाती हैं। अक़दार आलिया को मफाद परस्ती का ज़रिया बनाने वाले अपनी बेकिरदारी पर पर्दा डालने के लिए नारा लगाते हैं कि अक़दार बदल गई है, अक़दार बदल गई है। हमने बेयकीनी की वजह से ये सोचना भी, ये समझकर छोड़ दिया कि जब हमारे किए से कुछ हो नहीं सकता तो फिर सोचने का क्या हासिल। जब हमारे करने से कुछ हो नहीं सकता, जब हमारे सोचने से कुछ मुआशरे में तब्दीली नहीं आ सकती, तो फिर तब्दीली के नारे लगाने का क्या फायदा। जब कौमों के अंदर इनकलाब बर्पा नहीं किया जा सकता, तो फिर इनकलाब की रट लगाने का क्या फायदा। अजीज़ान मुकर्रम, इस तर्ज अमल ने हमें जानवरों की सतह तक गिरा दिया, क्योंकि इंसान और हैवान की जिंदगी में फर्क सिर्फ एहसास जिम्मेदारी और खुद शऊरी का है। जिसके अंदर एहसास जिम्मेदारी नहीं है और एहसास खुद शऊरी नहीं है, वो हैवानियत की जिंदगी बसर कर रहा है। ये फिक्र अमल का वही तजाद है जिसकी बना पर फराइज के हवाले के बगैर हुकूक का नारा बुलंद किया जाता है। फराइज अदा नहीं किए जाते, हुकूक का मुतालबा किया जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया जाता, जिम्मेदारियों की उजरत पहले तलब की जाती है। तबकाती कशमकश जिसे हम दूसरों के ईमा पर नुमाया करते हुए नजर आते हैं। सरमायादार और मजदूर, जमींदार और काश्तकार, अफसर और मातहत, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान नहीं है। ना ये तबकात है, ये तबकाती कशमकश नहीं है। अगर मजदूर तबका होते तो एक मजदूर दूसरे मजदूर को कत्ल न करता। अगर जमींदार तबका होते तो एक जमींदार दूसरे जमींदार के खलियानों में आग न लगवाता। अगर काश्तकार तबका होते तो एक काश्तकार नाली का पानी काटने पर दूसरे काश्तकार का गला न काटता। अगर अफसर तबका होते तो एक अफसर दूसरे अफसर के खिलाफ साजिश का जाल न फैलाता। अगर मातहत तबका होते तो एक मातहत दूसरे का बदख्वाह न होता। उस्ताद तबका होते तो आपस में अदावत न रखते। तलबा अगर एक तबका होते तो बहम दस्तो गिरबान न रहते। अजीज़ान मुकर्रम, तबकात की ये तकसीम ही गलत है। तबकाती कशमकश का ये नारा ही गलत है, क्योंकि इन तमाम नाम निहाद तबकात में से हर ग्रोह में
सलामती के तालिबगार भी मौजूद हैं और जराइम परवर और जराइम नवाज भी मौजूद हैं। तबकात अगर हैं तो जालिमों, फासिकों, गासिबों, मुजरिमों, मुनाफिकों और मुजरिम नवाजों के हैं। कोई जराइम पेशा अपने हम पेशा के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब नहीं करता। कोई चोर किसी चोर के घर चोरी नहीं करता। कोई रसागीर किसी रसागीर के मवेशी नहीं ले जाता। कोई जालिम किसी जालिम के खिलाफ सबूत जुर्म फराहम नहीं करता। कोई कानून शिकन किसी कानून पसंद का दोस्त नहीं होता। कोई बदकार आदमी सिफला नवाजी और सिफला परवी के बगैर अपनी मुराद को नहीं पहुंच सकता। सलामती की तालिबगार इसलिए ख्वार है कि वो अपनी नेकोकारी की हिफाजत में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। बदी इसलिए गालिब है कि वो मुनज़्ज़म है। नेकी इसलिए मगलूब है कि वो गैर मुनज़्ज़म है। नेकी आपको गैर मुनज़्ज़म, मुंतशिर, मुतफर्रिक नजर आएगी, लेकिन बदी आपको मुनज़्ज़म और मुत्तहिद नजर आएगी। दुनिया के साम्राज्य हुकूमतें आज यकजा हैं, बहम दिगर हैं, शीर और शकर की तरह एक हैं, मगर नेकी और एहसान मंदी को पसंद करने वाले आज मुंतशिर हैं, मुतफर्रिक हैं, गैर मुनज़्ज़म हैं। और वाज इसलिए बेअसर है कि इसके पीछे न यकीन है, न बसीरत है, न ताकत है। हमारे वाइजों में वाज क्यों बेअसर है? क्योंकि न उनमें यकीन है, न बसीरत है, न ताकत है। अजीज़ान मुकर्रम, ये है हमारी बेरहरवी और बेयकीनी के वो असबाब जिन असबाब ने हमें बेयकीनी की सतह पे लाकर खड़ा कर दिया। हम जिन लोगों की बदौलत इस हाल को पहुंचे हैं, वो हमारे मुआशरे में सफेद पोशाना जराइम पेशगी में बाकमाल जहां पसंदों का वो ग्रोह है जो हर जगह हमें मकबूल दिखाई देता है। सफीहाना पसीरती और सती जहनीयत के इम्तदाज से अपनी इजारादारियां कायम करने के लिए हर फजीलत को दांव पर लगा देते हैं। जल्ब ज़र की मुसाबकत में हर हद फैलांग चुके हैं। वो जिस काम को खुद करने की अहलियत नहीं रखते, उसके वसाइल पर तसर्रुफ हासिल करके इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इस काम का आगाज ही ना होने पाए। जिस काम की उनके अंदर सलाहियत नहीं होती, ये काम हम नहीं कर सकते, वो साले शख्सों को भी आगे नहीं आने देते। वो सलाहियत और अहलियत को खत्म करते रहते हैं। वो सलाहियत और अहलियत का कत्ल करते रहते हैं। अगर किसी की अहलियत को अपनी इजारादारी के लिए खतरा तसव्वुर करते हैं तो उसकी दुश्मनी में उन काफरों से भी बाजी ले जाते हैं जिन्हें कुरान ने अलद्दुल क़िसाम, दुश्मनी में शदीद तरीन के लक़ब से याद किया है। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये हमारा वो तबका है जो हम पर इसलिए मुसल्लत है कि हम गैर मुनज़्ज़म हैं। वो इसलिए हम पर गालिब है क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं हैं। ये सेकुलर फिक्र के लोग इसलिए हम पर गालिब है कि हम दीनी फिक्र के लोग गैर मुनज़्ज़म, गैर मुत्तहिद हैं। हम मुतफर्रिक़ व मुंतशिर हैं और फिर हम इनसे अपनी ताज़ीम व तौक़ीर के उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये कभी हमारी न ताज़ीम करेंगे, न तौक़ीर करेंगे, न कभी हमारी ये हैसियतों का ख्याल रखेंगे। इसलिए ज़रूरी है अपनी हैसियत को बदलें, अपने आप को मनवाएं,
خود کو منظم کریں، مرتب کریں، متحد کریں، منتشر ہونے سے بچائیں، تو پھر جا کر کہیں آپ کا سکہ مانا جائے گا۔ پہلے اپنے اندر یقین کی قوت کو پیدا کریں، جب یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں۔ اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین کے عنصر کو برپا جب کر لیں گے تو پھر مصائب و مشکلات کی زنجیریں بھی کٹ جائیں گی۔